سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف آج کراچی کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم کو کراچی میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔ وزیراعظم سے کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات بھی متوقع ہے۔ وزیراعظم کراچی پورٹ کا دورہ کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف آج کراچی کا دورہ کریں گے اور اس دورے کے دوران انہیں کراچی میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ وہ کاروباری شخصیات کے وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم کراچی پورٹ کا دورہ بھی کریں گے اور بندرگاہ کے آپریشنز کا جائزہ بھی لیں گے۔ کراچی پورٹ پر معاملات میں بہتری کے حوالے سے اہم فیصلے بھی کیے جانے کا امکان ہے۔ مبینہ پولیس مقابلے میں ایک خاتون کی ہلاکت کے خلاف احتجاج۔ نیشنل ہائی وے پر گزشتہ روز سے احتجاج جاری ہے۔ شدید ٹریفک جیم ہے۔ ایس ایچ او سٹیل ٹاؤن اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ مظاہرین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے جب تک مقدمہ درج نہیں ہوگا یہ مظاہرہ جاری رہے گا، یہ بھی کہا گیا ہے مظاہرین کی جانب سے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات دیں گے نمائندہ دنیا نیوز اظہر زیدی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی اظہر، کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، میں اس وقت جو ہے گھگر پھاٹک پر موجود ہوں اور یہاں پر گزشتہ روز سے جو ہے احتجاجی دھرنا جاری ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دھرنا جو ہے مبینہ پولیس مقابلے کے خلاف جو ہے گزشتہ روز سے جاری ہے۔ کوئی حکومتی نمائندہ جو ہے یہاں نہیں آیا اور اب تک جو ہے 24 گھنٹے ہونے کو آ رہے ہیں، اب تک جو ہے یہ روڈ نہیں کھلوایا گیا۔ ہمارے ساتھ جو ہے کچھ ڈرائیورز یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں سن رہا ہے۔ پولیس والے آ رہے ہیں، ڈی ایس پی آ رہا ہے، ایس پی آ رہا ہے، وہ سب لوگ آ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں بیچ کا معاملے کا بھی نہیں پتہ، نہ ہمیں پاس آنے دیتے ہیں، نہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی کیا نہیں ہو رہی۔ جی بالکل، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے نہ ہی پانی ہے اور نہ ہی کھانے پینے کی کوئی اشیاء ہے۔ گزشتہ روز 1 بجے سے جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میں اپنے کیمرہ مین علی سے کہوں کہ وہ دکھائیں کہ یہ میلوں دور تک جو ہے یہ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، جس کے اندر مال بردار گاڑیاں اور فیملیوں کی گاڑیاں بھی یہاں پر موجود ہیں جو گزشتہ روز سے یہاں پھنسے ہوئے ہیں اور شدید پریشان ہیں۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ یہاں آئے اور آ کے جو مظاہرین یہاں پر مظاہرہ کر رہے ہیں ان سے مذاکرات کریں اور اس سڑک کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ کھلوایا جائے، کیونکہ گزشتہ روز سے جو ہے یہاں پر ٹرانسپورٹرز اور شہری جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں جو اس وقت شدید اذیت کا شکار ہیں۔ جی، صارفین کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکالنے کے لیے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کا انوکھا ہتھیار۔ ملک بھر میں اوور بلنگ کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ سلیب میں صرف 1 یونٹ اضافی استعمال پر بجلی بلوں میں ہزاروں روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ لیسکو میں ایک مرتبہ پھر اوور بلنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ ہزاروں گھریلو صارفین کے بلوں میں زائد یونٹ شامل کیے گئے۔ زائد یونٹ شامل ہونے سے ہزاروں پروٹیکٹڈ صارفین اس کیٹیگری سے نکل گئے۔ ہزاروں صارفین کی 300 یونٹس والی سلیب بھی تبدیل ہوئی اور لیسکو کے ماہانہ بل 170 سے 200 یونٹس والے صارفین کو 5,000 روپے اضافی بل کی ادائیگی کرنا پڑی۔ 201 سے اوپر یونٹ سے جو بل تھا وہ 8,000 سے تجاوز کر گیا اور ایف آئی اے نے اوور بلنگ پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ لیسکو کے ڈائریکٹر کسٹمر سروسز اور ڈی جی آئی ٹی کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بجلی صارفین کے بلوں میں مصنوعی طور پر اضافی یونٹ شامل کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ کہتے ہیں کہ ایسے عوام کے دشمن افسران اور اہلکاروں کو معطل کر کے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایسے افسران اور اہلکاروں کی نشاندہی کے لیے ایف آئی اے کو تحقیقات کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہیں۔ یعنی جو اپنا غریب ترین جو طبقہ ہے اس کو ایک کمپنی سے لے کے 204 پہ یا 201 لے جانا وہ ظلم ہے۔ 200 سے 1 بھی یونٹ جس نے بڑھایا ہے اس نے بے پناہ غریب پر ظلم ڈالا۔ اس کو تو آپ بھی فوراً سسپینڈ کریں جنہوں نے غریب مالی کی خدا وہ کسی معافی کے قابل نہیں۔ آپ جائیں اور اس کی آپ اپنا میل پہ آپ پہ چلے جائیں اور جا کے انکوائری کریں کہ کس نے 200 یونٹ تک کے جو کنزیومر ہے بیچارہ غریب صارف جو ہے اس کو غریب ماری کرنے کے لیے اس کو 200 یونٹ اوپر لے گیا، وہ کون جلاد ہے اس کا ہمیں پتہ لگانا انتہائی ضروری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پروٹیکٹڈ صارفین کی اوور بلنگ کی شکایات کا سخت نوٹس لیا ہے اور محسن نقوی کا پروٹیکٹڈ صارفین کو اوور بلنگ کرنے والے افسران اور عملے کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز عادل تدنولی نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا۔ جی عادل، کس قسم کی تحقیقات کی جائیں گی، کس قسم کی سزائیں ہو سکتی ہیں؟
हाँ जी, देखिए, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सार्फिन की शिकायत पर ओवर बिलिंग के मामले पर जो है वो नोटिस लेकर FIA अफसरान को हदायत जारी किए हैं कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। FIA के तमाम डायरेक्टर्स जो हैं मुल्क भर में, उनको वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये हदायत जारी की है, क्योंकि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनके ओवर बिलिंग की गई है। उनको ज़्यादा 200 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल के मामले पर जो है उनकी रीडिंग की गई है और उनके बिल जो है वो ज़्यादा भेजे गए हैं, जिसके ऊपर अवामी शिकायत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मौसूल हुई और उनकी जानिब से ऐसे अमले के खिलाफ जो कि वार्डा की रीडिंग करने वाले अमला है, उनके खिलाफ ये सख्त हदायत की है FIA अफसरान को कि नॉन प्रोटेक्टिव को जानबूझकर ऐसे प्रोटेक्टिव कैटेगरी में जो है वो शामिल किया जा रहा है और उनके ये मुजरमाना फैल है, जिसकी कतई तौर पर इजाज़त जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले FIA अफसरान और इसके हक़ाइक़ की रोशनी में कार्रवाई अमल में लाए। जो मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदारान अफसर हैं उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएँ, क्योंकि इससे कबल भी जो बिजली चोरी का मामला है इसके ऊपर भी वज़ीर दाखिला की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया था और मुतअद्दिद FIR जो है वो दर्ज की गई हैं और कई ऐसे अफसरान जो कि शामिल थे उनके खिलाफ भी बाकायदा तौर पर इंक्वायरियाँ चल रही हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन की फहरिस्त में शामिल करना जो है वो वज़ीर दाखिला की जानिब से दो टोक कहा गया है कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। ओवर बिलिंग से प्रोटेक्टेड कैटेगरी तब्दील होने से सार्फिन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, ये कहा गया उनकी जानिब से। आदिल तनौली, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सख्त मुआशी हालात के पेश नज़र किफ़ायत जारी प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतादिद वज़ारतें और महकमे ख़त्म करने के लिए प्लान तलब कर लिया है। इसी से मुतालिक देखिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। सख्त माशी हालात में कफ़ायत शारी प्लान पर अमल दरामद तेज। वज़ीर आज़म ने 5 वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। इदारा जाती इस्लाहात सेल की जानिब से राइट साइजिंग पर काम शुरू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 5 वफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात तलब कर ली हैं। जिन वजारतों से सिफारिशात मांगी गईं उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर फहरिस्त हैं। कश्मीर अफेयर्स, वजारत सैफरान, सनत व पैदावार और वजारत हेल्थ सर्विसेज भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारतों से 8 सवालों के जवाब मांग लिए। ज़राए ने बताया कि 5 वफाकी वजारतों ने सवालों के जवाब देने के लिए काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि जो वजारतें सूबों को चली गई हैं उनका किरदार बताया जाए। बात करें कुछ मौसम के हवाले से तो पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश डेरा इस्माइल खान में रिकॉर्ड की गई। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर जमील। कल पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आई है और मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेरा इस्माइल खान में रिकॉर्ड की गई है, जो कि 28 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से बाजोड़ में भी 28 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो पटन में रिकॉर्ड की गई है, यानी वहाँ का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि बारिशों का ये सिलसिला जो मैदानी इलाकों में जारी है वो आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। PDMA की जानिब से एक मुरासला अरसाल किया गया है और तमाम मुतल्लिका इदारे जिनमें ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू भी शामिल है उन्हें हाई अलर्ट किया गया है। इसके साथ साथ गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे भी इजतनाब करने की हिदायत जारी की गई हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम हसीन है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों का ये कहना है कि शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज और कल वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। इसी से मुतालिक मजीद बताएंगी नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सामिया सईद। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है। शहर के उफक पर बादलों का राज बरकरार है और ठंडी हवाएं भी जो है वो महसूस की जा रही हैं। दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। अगर बात की जाए शहर के दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की
इदादो शुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 26 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी जानिब PDMA की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और शहरियों को यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। आज छुट्टी का दिन है तो लाहौरियों की एक कसीर तादाद जो है वो मौसम को एंजॉय करने जो है वो सुबह सवेरे से ही बाहर निकल रही है, क्योंकि आज दिन भर शहर लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार ही रिकॉर्ड किया जाएगा। जी।